નમસ્કાર, વંદે માતરમ, જય સિયારામ. સબ આગળનો ભાજગડ્યું ને બીબીસી રાજસ્થાન દેખવાવાળા સબ દર્शकों सुभाजी मेहता ने हेमंत पाठक राही नो खूब खूब नमस्कार. भाई सबसे की पहले तो एक खुशखबरी आप लोगों ने आलवी है ने एना बदले आप लोगों ने खूब खूब आभार भी व्यक्त करवो है कि बीबीसी राजस्थान की इंस्टाग्राम फैमिली में 1 लाख लोग अभी जुड़ी चुके हैं ने यूट्यूब फैमिली में भी हमारे 15,000 लोग આપણે હાથે हैं. તો 1,15,000નો આ પૂરો પરિવાર આપણો બીબીસી રાજસ્થાનનો જે થયો है ये सब आपना प्रेम ने सहयोग थकी थयो सुभाजी हो को. बिल्कुल सही बात है. वागड़ प्रेम है बीबीसी प्रति राजस्थान प्रति जो है वागड़ वालों प्रेम है एटमस तो 100 महीना में આપણે 1 लाख मतलब 6 महीना થયા है ને અમે ખુદે બી આટલો વિચાર નહીં કર્યો તો કે ભાઈ 100 મહિના में અમે આટલે પૂગી જંગા. અમારો જે વિચાર હતો કે ભાઈ ચલો આપણે થોડો કઈ ને કઈ કરવાનો તો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા તો भी अपना लेकिन खूब प्रेम મળ્યો આપણે વાકઈ में लोगों નો जो प्रेम ने सहयोग મળ્યો ધન્યવાદ है ને આપણે જે પ્રેમ આલ્યો એમને મગાડી બી આમને પ્રેમ આલતા જ અમે નવાનો કાર્યક્રમ આપણે આલતા રહે. ભાઈ આ આપણો જે સહયોગ है આપનો જે પ્રેમ है એ અમારો ઉત્સાહ है ને અમને એ જે તાકાત આલે કઈ ને કઈ નવો કરવાની તો આવો નવો પ્રેમ ઉત્સાહ ને સહયોગ બનાવીને રાખજો ને આપણે તો આ તો ખાલી એક પહેલી સીડી ચડીએ આપણે આપણે તો ખૂબ મોટી લવી મંજિલે આપણને પાર કરવી બીજા ઉપર હસ્તા આપણે मतलब एक नવું बीज लगाड़ी जेड में अंकुर फूट्યું है ठीक है ना हस्ता मोटो पेड़ बनाबो याने तो ये आप सबने सहयोग थकी થઈ શકેगा. આ વટ વૃક્ષ છે તો વાગડને લોકોને સહયોગ થકી થાય. હા ને આ આબાવાળી પીઢી બદલે એક એવી ચીજ આપણે છોડીને જાવી है સુભાજી મિસાલ કે જે મિસાલ બનેગા ને આબાવાળી પીઢી બદલે જે રોજગાર ઉત્પન્ન કરવાનો लोग એમ કહેगा કે આટલો મોટો એક સંસ્થા है ये बांसवाड़ा થી शुरू थी. ये आश्चर्य करेंगे लोग आश्चर्य करेगा. तो आप सबने सहयोग थकी થઈ શકે એટલે ખૂબ પ્યાર બનાવીને રાખો, ખૂબ સહયોગ આલો ને ज़्यादा થકી ज़्यादा લોકોને જોડવાની કોશિશ કરો કેમ કે આપ બી હવે આના પરિવારના હિસ્સા હો તો આના પરિવારના હિસ્સો હો તો આપને બીજે લોકોને બી આન થકી આપણને જોડવું હોય ને આજે જે ભાતગેડાનો જે આપણે વિષય લઈને આવ્યા સુભાજી જી એ વિષય એવો है कि ये આપણી સુરક્ષા થકી તો જોડેલો है लेकिन આપણે દેશની સુરક્ષા થકી બી જોડેલો है. આપણે જે પાકિસ્તાન વાળો कांड थियो पहलगाम में हमलो थियो ने एने बाद में આપણે જે एयर स्ट्राइक करी इंडिया एने बाद में जे सुरक्षा ની જે तैयारी बल्ले हिंदुस्तान में जे एक मॉक ड्रिल थी पूर्वाभ्यास कराया था सभी ये. હવે એના मॉक ड्रिल में જે बांसवाड़ा ની स्थिति हमें देखी हाँ सही बात है. बहुत चिंतनीय ये स्थिति वाकई में चिंतनीय है ने एने माते विचार करवानी खूब जरूरत है. जिला भर में एक आ कार्यक्रम थयो मॉक ड्रिल वाળો कई जगह लोगे एवी सतर्कता राखी कि वाकई में तारीफ ने लायक लेकिन कई जगह एवी लापरवाही भी राखी कि ये आपने घातक पड़ी सके. वो को सुभाजी बिल्कुल सही बात है. जो सरकारे भाई हाथ में डाला क्यों तो कि भाई सब हाथ 8 થી 8 ખાલી 15 મિનિટ આપણે બંધ લાઇટેं બંધ રાખવી ઘરની લાઇટેं બંધ રાખવી ગાડી નહીં ચલાવવી ગાડી તો એને બારે में ઘણા લોકો તો લાપરવાહી નજર આવે. हाँ गाड़ी जाई नहीं लाइटें लागी थी कोई दुकान बंद करी रही थी सब आपने समझो तो आ घोर लापरवाही है. लापरवाही એટલે બહુ ઘોર લાપરવાહી. अच्छा આને પછાડી એક પૂરો ગણિત હતો હું આપને બતાડું. भाई 6 तारीखे आ रात्रे आ करवा वाला इते केने खबर है पूरी हिंदुस्तान में खाली एक सूचना है कि 7 तारीखे मॉक ड्रिल करवी है बस हेता हिंदुस्तान में हर जिला में. तो ये 7 तारीखे मॉक ड्रिल केम करवी थी क्योंकि 6 तारीखे रात्रे पाकिस्तान में जाइने ने हमलो कर्यो आतंकवादी ना ठिकाना खत्म कर्या तो पाकिस्तान पासो हमलो करेगा कर्यो ने जम्मू कश्मीर ने आए पाए घणी जगह એને હમલો કર્યો ને કરીબ 20-25 लोग આપણે भी मरे. આજે भी ઘણા જિલ્લામાં તે हमलो का प्रयास करतो लेकिन હવે આની સ્થિતિ में अगर मान लो रात्रे एयर स्ट्राइक करे पाकिस्तान तो ये एयर स्ट्राइक करेगा ने जे विमान चालेगा ये नेसे हूँ देखिए बम फोड़ेगा नेसे की लाइट लागेली है. सही बात है सही है. ने वहां खरी लोग होगा एम देखिए ये बम फोड़ेगा हाँ तो आप ब्लैकआउट एटले करावी तो भाई साहब तमने कई समझ में आवी रही कि नहीं आवी रही है वांसवाड़ा ने लोगों कि भाई आप ब्लैकआउट केम करावी तू ताकि अगर आपातकालनी स्थिति थाय ने एडमें अगर सायरन वागे तो तमारे શું કરવું હોય લાઇટે सब बंद કરીને ને પડદા અડધા બંધ મોમબત્તી भी नहीं हाँ मोमबत्ती भी नहीं टॉर्च भी नहीं કઈ નહીં આપણે ઘરના જે બી સુરક્ષિત જગ્યા है એની જગ્યાએ જઈને આપણે બેવું હોય. આ એક મોક ડ્રિલ હતી. તમે હર ચીજ બદલે હર ઘટનાનો इंतजार करोगा तो ये संभव नहीं है. तैयारी तो पहले जुए કે તમે अगर मान लो કે નો બર્થડે મનાવવો હોય તો એની 2 દાડા પહેલા તૈયારી કરો ने शादी करवी भी है तो કેટલા મહિના પહેલા તૈયારી કરો. सही बात ठीक है ने આ તો યુદ્ધ है ये युद्ध ने युद्ध नो बात હતી भाई हेती गाइडलाइन पहले આવી ગઈ હતી હું કરવું હું નહીં કરવું એ બી આવી ગઈ પહેલા सबने पाए આવી ગઈ હતી. તો એનો બાદ બી ઘણા લોક એટલા લાપરવાહ રહ્યા હેમંતજી કે આપણે દેખ્યું આપણે ફર્યા હતા બજાર में કે 8 बजे दुकान खुली थी कि
मतलब घर लाइट लोग जा ही रही गाड़ी और में सारी है तो कई जरा भी ને ખાલી 15 મિનિટ બદલે કરવો તો ખાલી 15 ખાલી મિનિટ 15 મિનિટ બદલે પૂર્વાભ્યાસ એ હતો કે કઈ આકસ્મિક ઘટના થઈ જાય તો હું સુવિધા સાવધાન રાખ્યું એ કરવો તો પડે ભાઈ આના 15 મિનિટ બદલે ખાલી કરવો તો કે આપણે લાઇટે બંધ કરી દેવી હતી હા જે ગાડી એ અહીંયા ગાડી ઊભી કરીને એની બી લાઇટે બંધ કરતો 15 મિનિટ બદલે હા મોબાઈલ કોઈ ચલાવો લેટ નથી થતું મોબાઈલ બંધ રાખો હા 15 મિનિટ બદલે પૂરું અંધારો 15 મિનિટ બાદ તમે જો તમારે જે જવું હોય દુકાન પાછી લાઇટે ચાલુ કરો કામ ધંધા કરો ભાઈ એ એટલા મહત્વ મંજી કે કાર્ય આપાતકાલ થઈ જાય હરતે કરો રહ્યો હરતે એ એક પૂર્વાભ્યાસ હતો આ સરકારને બી જિલ્લા પ્રશાસનો કે ખુદનો તો સ્વાર્થ હતો નહીં આ આપણે સુરક્ષા બને હતું સહી છે આપણે સુરક્ષા કે હરતે થાય હરતે કઈ યુદ્ધ હમલો થયા તો હરતે બચાવ કરવા થયો હરતે सब ये पूर्वाभ्यास હતો અવેરનેસ લાપરવાહી રાખેંગા લાપરવાહી રાખેંગા તો પછી આપણે જેવી રીતે असली में लड़ाई થઈ જાય તેવી રીતે હું કરો પાછા હું કરો તો પછી કોકા લાઈટ લગાડીને બહાર નીકળી દેખોગા કી વિમાન ઉડી રહ્યા કી બમ ફેંકી રહ્યા અરે આયે તો નહીં આવી લો હું પકડી લૂંગા એમ નહીં થાય ભાઈ આટલો તમને વાકઈ में जिंदा दिली વે તો તમે વિચાર કરો એ સૈનિકોના બારામાં જે સીમા માથે લડી રહ્યા ને રોજ ગોરીએ આપણે જેલી રહ્યા સહી વાત है પાકિસ્તાન જેટલી ફાયરિંગ કરી રહ્યું આપણે આપણે જે કન્ડિશન થઈ રહી है ને આબાવાળા સમયમાં હું થાગા એ તમને ખબર નહીં है તમારી એટલી કિસ્મત है એ अच्छी थोड़ी सी કે તમે બોર્ડરના ઇલાકામાં નથી હા આ એક બહુ બડો પ્લસ કે તમે બોર્ડરના ઇલાકામાં નથી અગર તમે એના બોર્ડરના ઇલાકામાં વેતા તો તમે સમજી લો કે તમને આપણે પાણી પીવા બંકર में રહેવું બંકર में રહેવું मतलब पानी મળે ને राशन सामग्री ભેગી રાખવી પડે मतलब कितनी असुविधा थी यहाँ तो 10-10 मिनट में सायरन वागे हाँ 10-10 मिनट में भाई सायरन वागता हम तुरंत मैं जाऊँ लाइटें वाइटें सब बंद करी मिसाल क्या पड़ी है हर घर में बंकर बनावी रखे हैं हर घर में बंकर बिल्कुल आप देखो आपने भाई भगवान ने करे के था पर कार्य वो मुझसे આવી જાય તો આ જેટલી બી સુવિધા બદલે આપણે ક્યુ કરે સાવધાની બરાબર રાખીએ તેને પૂરી ભણી લો ગણી લો ને હું કરવું જોઈએ એ પૂરી એને બરાબર રિહર્સલ કરી લે પર और सावधानी किन्ने बदले રાખવાનું કહી રહ્યા આપણે ખુદ બદલે તમારે ખુદ ને બદલે તમારા સોરો બદલે તમારા પરિવાર બદલે તમારા રિશ્તેદાર બદલે આય પાય બદલે તમારા શહેર બદલે બીજે किन्ने बदले तो કઈ નહીં રહ્યા તમને સાવધાની ही કાઢીને મોદી થોડી બચી દેगा मोदी तो अपनी खुद ની सिक्योरिटी એને તો દેશ તો है तो देश करनी रहेगी हां ये भी लड़ी रहा ये भी सब जो हर व्यक्ति આપણે तरफ से लड़ी रहा है तो આપણે भी लड़ा के अभी આપણે सुरक्षा आपने अगर देश बदले का करवा बदले का मौका मिलेगा तो હું करोगा पहलो सवाल तो ये आ से हर व्यक्ति सेना में तो जा ही नहीं नहीं जा नहीं सके जे व्यक्ति जे है जे काम કરી રહ્યું है આપણી તરફથી કઈ બી સાવધાની પરીક્ષા ये खरी ये काम કરી શકે बस सावधानी રાખીને કરી શકે तो हेमंत भाई देखो बात है क्या छोटी छोटी बातें लेकिन छोटी छोटी बातें युद्ध के समय में बहुत मोटी बातें बहुत मोटी बात है ना छोटी सी गलती आपने लावे लापरवाही पड़ी जाए मोबाइल नहीं चलाबो केम आज तरंगे आवे लाइटें हैं ध्यान रखो करे सायरन बज जाए तो ध्यान रखो केम सायरन बजी रहो है तो हर बीजा के क्या वो टोको भाई आप लाइटें लगाए तो टोकी नहीं सको तुम्हें सही बात है भाई आप लाइटें बंद कर दो सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी साधारण बात में मोटे काम थी थी કાલે હું એક મોટા અધિકારી હે હિન્દુસ્તાનના એનો ભાષણ સાંભળી રહ્યો હતો તો એ ભાષણમાં શું કહે કે હિન્દુસ્તાન જેટલા વખત હાર્યું હે કે એ કોઈ બહારવાળા વ્યક્તિ થકી નહીં હાર્યું હે अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तानिया थकी जा रही है तो ये तो हमें कार्य कार्य ये तो बस सही बात कर दी नहीं हाँ बात क्योंकि આપણે લોકોને વેસમે સેવા લોग हैं कि જે લાપરવાહી રાખે या गद्दारी करे या कहीं ना कहीं वो काम कर देंगे कि આપણને જ નુકસાન થાયगा तो विभीषण के घर में से रहे भाई अच्छा घणा होशियार देवाय जयचंद के घर में से रहे विभीषण के घर में से रहे हाँ अच्छा घणा होशियार હું થાકે લાઈટ બંધ કરવા દે કે અરે હું થાકે આમ કરવા દે કે કઈ નથી થાતો આલે આમ તો है आए कोई बम फेंकेगा हो आए हूँ है वो तो बम अरे भाई आवेगा तो इधर कोई पूछी थोड़ी आवेगा नाम थोड़ी लगे ले बम गोरी माथे कि भाई आना माथे पड़वो है कि आने माथे पड़वो कि आने मारवो है कि आने मारवो केने माथे भी આવી શકે ને કવી રીતે યુદ્ધ થાય કે તમને આપણી યુક્રેનની સ્થિતિ દેખી લો યુક્રેનની સ્થિતિ દેખી લો देखो આપણે કઈ સુરક્ષા સિસ્ટમ अच्छो है तगड़ो सिस्टम है तो काले रात्रे कितने जगह जिला में आक्रमण करे ये सब डिफेंस सिस्टम अच्छो तो तहस नहस करना क्यों है ना इस कारण से बड़ा अपना राजस्थान में भी फलोदी जिला होता है ये करिए कि बम करने कोशिश करी थी ये तो बची क्यों एक बार कितने जगह बात है पाकिस्तानी बम पड़े था भाई આપણે बीकानेर है राजस्थान नो जोधपुर है जोधपुर है बाड़मेर है अमृतसर है पंजाब है आ जेटला भी बॉर्डर वाला इलाका है पाकिस्तान ना गुजरात नो कच्छ है अनड़ी नो जो इलाको है ये सब खतरा में ने આપણે કેટલા સિટી આયા હતી अरे तो युद्ध वर्तक क्या આવી જાય हजारों किलोमीटर ની મિસાઇલ ની એની મિસાઇલ ની રેન્જ કેટલી આખી રહે આ વિચાર કર લો 3000 5000 2000 એમ રહે તો તમે 3000 કિલોમીટર દૂર ગુજરાત થકી તારું તો તમારી રેન્જ की है કોઈ બી બચેલો નથી सब युद्ध नहीं થાય તો તાર सब अपने એના में આવી શકે એટલા બચવાની જરૂરત है अच्छा आण में एक બીજી મોટી વાત જે સ્થિતિ આવડી જે બની રહી है
ભારતના એર સ્ટ્રાઇકને બાદ પાકિસ્તાને જે હુમલો કર્યો ને આજે ફરી પાકિસ્તાનમાં જગ્યા જગ્યાએ બમ ફૂટ્યા. हाँ હવે આ યુદ્ધની સ્થિતિ બની ગઈ છે ને આ આગાડી જાયગા. તો આવી સ્થિતિમાં શું કરવું હોય? આપણે ખાવા પીવાની આવશ્યક વસ્તુ है, घर में बैटरी टॉर्च ये सब રાખો. એના બાદ મેં જે સુરક્ષાની દ્રષ્ટિ થકી એકાબીજાની મદદ હરતે થઈ શકે, જે સિવિલ ડિફેન્સવાળી જે વાત છે सही बात है. કે એકાબીજાની મદદ હરતે કરી શકા આપણે, એને હિસાબથી કે એની ટ્રેનિંગ લો. આવડી જે ટ્રેનિંગ ચાલી રહી સ્કૂલમાં જગ્યાએ જગ્યાએ ટ્રેનિંગ આલી રહ્યા, પ્રશાસન વાળા સબ જગ્યાએ આલી રહ્યા. પ્રશાસનની બી આપણે પરીક્ષા થઈ. भाई आग लगी जाता थी बच्चा करो, कोई विस्फोट था तो बचाव करो, કે પાણી આવી જતા તો બચાવ કરો. આપણે મોક ડ્રીલ કર્યું, એક કાગદી માથે બી કર્યું ને આપણે કોલેજમાં બી કર્યું કે ભાઈ મોક ડ્રીલ કર્યું કે ભાઈ આપણે આવી સ્થિતિ થઈ જાય તો હરતી કોણ ડિપાર્ટમેન્ટ કેટલા વખત પૂગેગા. सही बात. अच्छा, इनमें भी घना डिपार्टमेंटની લાપરવાહી સામે આવી. हमें लापरवाही ऐसी बात है. પેલા પાસે વર્દી જ નહીં है फायर ब्रिगेड वाला पाए. हाँ तब कौन और कहे नहीं. हाँ, फायर ब्रिगेड પાસે વર્દી નહીં है, પીડબ્લ્યુડી વાળા લેટ પૂગ્યા. આ ડિપાર્ટમેન્ટ મતલબ કેટલા ડિપાર્ટમેન્ટ તો આપણે સમય થકી પૂગ્યા જ નહીં. सही बात है. सही बात. આના વિષય મેં તો ખૂબ સાવધાની રાખવાવાળી વાત है ને આ જિલ્લા પ્રશાસન, पुलिस प्रशासन ने सबनी बात है कि लोगों ने बहुत बढ़िया शिक्षा आले ने ये भी सतर्क ने लोगों ने भी सतर्कता राखावे ने लोगों ने ज़्यादा थी ज़्यादा ट्रेनिंग आले. एवं कई संगठन है जो આપણે આત્મરક્ષાની ને સિવિલ ડિફેન્સની લોકોની એકબીજાની મદદ કરવાની ને આપદાની સ્થિતિમાં હરતે આપણે સર્વાઈવ કરવું હોય એને બારામાં ખૂબ ટ્રેનિંગ આલી રહી. તો એ ટ્રેનિંગ સબને લેવી જોઈએ, ચાહે એ બુઝુર્ગ હો કે બચ્ચું હોય, સબને એ વાત શીખવી જોઈએ તાકી હું એ કે એ આપણે આગળ જઈને આપણને મદદ કરી શકે. ને કાલે ઉઠીને માન લો આપણે આ થકી તો ઘણા લોકો ગુજરાતમાં, ઘણા લોકો બીજી જગ્યાએ, ખૂબ જગ્યાએ, અલગ અલગ જગ્યાએ, ને આપણે દેશના જેટલા બી બડા શહેર હે, જેટલા બી બડા શહેર હે સબ ખતરામાં છે. કેમ? કેમ કે કવિરે બી અગર કોઈ હુમલો થાય તો દુશ્મન દેશ સબથી મોટા મોટા જે શહેર હે એને પહેલાં ટાર્ગેટ કરે. કેમ કે એનું જે આર્થિક સ્થિતિ એ સબથી પહેલે એ તોડવાની કોશિશ કરે. એટલે આના મામલામાં ખૂબ સુરક્ષિત રહો, સુરક્ષા રાખો, આપણી બી સુરક્ષા રાખો ને આપણે દેશની સુરક્ષાનું બી ધ્યાન રાખો. કેમ કે સબ બોર્ડરમાં તે નથી જઈ શકતા. बस हर कोई अपनी पहल करे तो सैनिक भी में कि हमारा देश सुरक्षित है एम हसारेंगे. ये देश भले लड़ेंगे ने આપણે કરી આપણે આ છોટ સાધાબંધી એને સહયોગ કરી શકા. हाँ, એને એ જાણે કે હું લડી રહ્યો હું ને વાય બી દેશ લોગ બધી મહાતે લડી રહી એને બી એમ નામ બિલકુલ એને પરિવાર સુરક્ષિત લાગે. ભાઈ આપણે આ ખરી અગર કોઈ માન લો સૈનિક વે તો એના પરિવારનું બી ખૂબ ધ્યાન રાખો. હા સહી વાત છે. અગર એ બોર્ડરમાં તે હે ને લડી રહ્યો વાં કરી તો એના પરિવારનું બી ધ્યાન રાખો તાકી સૈનિક વગર સંતાય આપણે લડી શકે કે ના મારા દેશવાસી, મારા પરિવારના, મારે આપાને લોગ હે, મારા પરિવારનું ધ્યાન રાખી રહે. ને બીજી સબથી મોટી વાત ને ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત હું બતાડવું ચાહી રહ્યો આપને કે હવે જે આ યુદ્ધની સ્થિતિ બની है તો આપ સમજી લેજો કે હવે સેનાનો મૂવમેન્ટ ચાલુ થઈ જાયગા. जगह जगह तक सेना निकलेगा, जगह जगह जाएगा. कारे भी कोई भी सेनानी मूवमेंटનો ना कोई फोटो खींचजू કે ના કોઈ વિડીયો બનાવજુ કે ન કઈ બી તરહની પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયામાં તે કરવી है તમારે કે ભાई આ સેના અહીંથી की जाई रही है કે खूब ज़्यादा उत्साह में नहीं આવી જવું સેનાના મામલામાં. हाँ કે આ ભાઈ આ देखो સેનામાં સેલ્ફી લઈ રહ્યો ને આ સેનાનો વિડીયો બનાવી રહ્યો, સેના જઈ રહી, યુદ્ધ ચાલુ થઈ ગયો, એવું કઈ બી નકે કરજો ભાઈ સાહેબ. કેમ કે કાનૂનન બી અપરાધ है ને આ દુશ્મન દેશ બદલે તમે ખબરીનું કામ કરોગા અગર આવો કામ કરોગા તો. એટલે આ ખૂબ સાવધાની રાખજો. ને અમારે આજે આ વિષય ઉઠાડવાનો સિર્ફ મતલબ એટલો જ હતો કે જે લાપરવાહી આપણે આ કરી આપણે મોક ડ્રીલમાં થઈએ એ અસલી હાલતમાં ન થઈ જાય. કારે અસલી હાલત આવી ગયા તો એ લાપરવાહી નહીં થાય, સારણ વગે. એટલે તમને જે નિર્દેશ મળ્યા હે એના નિર્દેશની હિસાબથી કામ કરો ને આપણા દેશની સુરક્ષાનું ધ્યાન રાખો ને ખુદ ધ્યાન રાખો ને આ પડોશીઓને બી કેવું હા કે આ ભાઈ કોઈ ગલતી નહીં કરે, ગલતી નહીં કરે. બસ તો ભાઈ આના વિષયમાં તો ખૂબ ધ્યાન રાખજો. આ વિષય લાવવાનો ઇસ મતલબ હતો ને આના ભાજગડિયામાં હવે આટલી જ વાત. હવે અમે ફેરી મળંગા, ફેરી કોઈ નવો ભાજગડિયો લઈને આવાંગા, ફેરી કોઈ નવો વિષય લઈને આવાંગા જે તમારે ને તમારી જિંદગી થકી જોડેલું રહેगा. તો આપને કેવું લાગ્યું અમને જરૂર બતાડજો. આના વિડીયોને ज़्यादा થકી ज़्यादा લાઇક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો ને ज़्यादा થકી ज़्यादा અમારે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. કેમ કે હવે 1 લાખ, 1.5 લાખ, 1.5 લાખ, 5 લાખ, 10 લાખ, 20 લાખ આવડે તો લોગો કરોડો તક પૂગવું હોય. આપણે આના વાગડની પહેચાન, આના બાંસવાડાની પહેચાન, ડુંગરપુર, પ્રતાપગઢનો આપણો જે વાગડ કાંઠલનો ઇલાકો હોય, આના વાગડ કાંઠલના ઇલાકાની, હા પૂરા ઉદયપુર સંભાગની પહેચાન આપણે પૂરા દેશમાં બનાવીએ. તો આપ સબનો સહયોગ ખૂબ જોયેગા. તો આમ નામ અમારે હાથે બન્યા રહ્યો, સહયોગ કરતા રહો. ને અમારો મોબાઈલ નંબર है 941410 2499. એને માટે બી તમે અમને આપણી રાય મોકલી શકો. તો હાલો મને ઇજાજત, ફેરી મળંગા આવું નવું કોઈ નવો ભાજગડો લઈને. તબ તક સબને રામ રામ, જય મહાદેવ.